ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ, ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ, ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੁਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ। ਧਰਮ ਧਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾਰ। ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਰਨ ਸਭਨ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਿਹ ਬਿਦ ਸੁਖ ਜਾਨਾ। ਤਿਹ ਠਾਂ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਬਹਰੋ ਕੀਨ ਗਮਨ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਰਨ ਸਭਨ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ
जितने भी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के प्रति प्रेम रखण वाले जग्यासू जन है, आओ सतगुरां दे इतिहास नूं श्रवण करिए, जिस करके सानू भी गुरु साहब जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त हो जान, अंतर आत्मे संतुष्टि मिले, चित्त नूं चैन आ जाए, जो कि सतगुरां ने जीवां नूं ऐसो जिहा आनंद खेड़ा बख्शिया, वो आनंद आपां नूं भी सुन के प्राप्त होए। क्योंकि सिੱਖਿਆ तो उहो ही है सतगुरां दी, जो पहलां सिੱਖਿਆ वो हुण भी है। क्योंकि सतगुर के उपदेश तो लकीर वर्गे है, जिवें पत्थर ते लकीर वाई जाती है ना, तो पत्थर ते लकीर मिटती नहीं, जिस तरह इउं सतगुरां के उपदेश ते इन बिन जो इतिहास विच आ रहे है, वो उपदेश साडे ताईं भी सतगुरां ने कहे है। सो जिहड़ा भी सतगुरां के उपदेश नूं कमावेगा, वो मोख पदवी नूं मुक्त होवेगा। सो जिवें असीं पिछे सुनिया कि दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहिब जी भाई मरदाना जी की बेनती स्वीकार करके नवां खंडां की पृथ्वी का रटन करन वास्ते चल पए। नवां खंडां की पृथ्वी का जिक्र सारा एशिया, जिस विच करीबन 47 देश आ जाते, तो यह सारा ही नवखंड का जिक्र ये मैप विच नक्शे विच देखा जाता है। तो कहते सतगुरु सच्चे पातशाह जी पहले तो सो जिमें कि आपां सुनिया है कि इलाव्रत नाम का पहले खंड है, जिथे बहुत भुखे शेर सतगुरां की शरण तक के आए। उन्होंने महाराज ने यह करार किया दिता है कि जेकर तुसी मनुखा जन्म विच आके प्रभु के गुण गावोगे तां ते तुहाडी बंद खलासी कर देवांगे। जेकर आप दियां आदतां नहीं छड्डणियां फिर तां इस तो भी बुरी हालत तुहाडी होवेगी, क्योंकि तुसी मनुख नहीं देखे हले, तुसी आप दी जून नूं विलकदे पए हो। मनुखां दा तुहाडे नाल भी बुरा हाल है। जिहड़े वाहिगुरू तो विसरे है वो सदा ही खज्जर खुआर हो रहे ने। तां करके तुसी प्रभु दे गुण गावोगे तां तुहानूं आनंद चैन मिलेगा। सतगुर दा उन्हां ने वचन मन्निया, कहण लगे जिवें महाराज आप जी आखो असीं उसे तरह करन लई तैयार हाँ, पर जिवें किवें साडी बंद खलासी करो। ऐ साडी तामसी जोन विचों सानू महाराज छड़ा दिओ किसी तरह। सतगुरु जी ने कहा कि कुछ समय दे तुसीं इस संसार दे इस शरीर दे मेहमान हो। ऐ शरीर त्याग के हुण तुहानू मनुखा देह ही मिलेगी, ते अगले जामे विच तुहानू फिर सिख बनावांगे। तां सतगुरु उत्थों आए। फिर उस तो बाद हिरण खंड नाम का जो दूसरा खंड, उत्थे महाराज जदों गए, उत्थे लोग बड़े योगा अभ्यासी, बड़े उन्हां दे शरीर युवा अवस्था वाले सी, जवान लगते सी सारे। उम्र भावें बड़ी बड़ी सी उन्हां दी, पर सारे जवान लगते सी। कारण ये कि प्राणायाम द्वारा उन्होंने शरीर नूं बड़ा सोध के रखिया। पर सारा कुछ करन दे बावजूद भी उन्होंने कहा कि महाराज असीं प्राणायाम बड़े योगा अभ्यासी हाँ, इत्थों तक कि आपदे प्राण 10वें द्वार विच भी टिका लैंदे आ। असीं सारा कुछ करते हैं पर चित्त नूं शांति नहीं मिलती है। आप साडे ते किरपा करो, सानू कुछ आप दा उपदेश दे के निहाल करो। सतगुरु जी ने कहा कि जो असीं अकाल पुरख तो वाहिगुरू जी कोलों उपदेश लैके आए हैं, वो असीं सबना जीवां नूं दे रहे हैं। तुसीं भी जदों हुण ध्यान करोगे ना, प्राणायाम आपदे सवासां दा ध्यान करिया करोगे। हुण सिर्फ सवास नहीं देखने हैं, हुण सवासां दे विच वाहिगुरू दा ध्यान लगाउणा है। जिवें खाली बर्तन है, भावें सोने दे, भावें चांदी दे, ते भावें होर किसे दे है ते खाली है ना। जे भोजन ही नहीं विच पिया ते पेट किवें भरेगा। सवासां दा ध्यान लगावोगे जां होर तरह किसी चीज़ का भी ध्यान लगावोगे, चित्त नूं चैन नहीं मिलण वाला। चैन मिलेगा शब्द द्वारा। तां करके शब्द का अभ्यास करो। शब्द का अभ्यास करदिआं
ਆਪ ਦੇ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਤਾ, ਦੇਹ ਦੀ ਮਮਤਾ ਇਹ ਮੇਟ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਨਰਨ ਸਭਿਨ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਹੀ ਦੀਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਿਹ ਬਿਦ ਸੁਖ ਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਆਏ, ਪਿਆਸਾ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਹ ਠਾਂ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਹੁਰੋ ਕੀਨ ਗਮਨ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿਧਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗਾ, ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਮੇਟਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਵਖਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਪੁਰਸ਼ੋ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹੋ ਉਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਗ ਸਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿੰਗ ਪੁਰਖ ਖੰਡ ਪਰਵਿਸ਼ੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਿੰਗ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਖੰਡ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਗ ਪੁਰਖ ਖੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਨਗਰ ਸਮੀਪ ਜਾਇ ਕੈ ਬੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ।
ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਤਨ ਉਪਕਾਰ ਧਰਿਓ ਧਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧਰਮ ਚੰਦ ਤਹਿ ਹੁਤੋ ਨਿਰਪਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਚੰਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਧਰਮੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਰਾ ਕੁ ਉਪਾਧੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਰਾ ਕੁ ਕੁਝ ਮੁਰਾਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਆਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਨ ਪਦ ਤਾਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਭਾਵ ਵਿਸਾਲ ਜਾਸ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬੇਗਾਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੁਝ ਸੇਵ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਨਾ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਜੋ ਵੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਪਾ ਲੱਪ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਗਾਈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਐ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਹ ਮੁਝੈ ਬਨਾਇਓ ਸ਼ੇਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਭਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਲਾਵਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਰੋ ਸੇਵ ਜੇ ਭੂਪ ਉਦਾਰਾ, ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐ ਰਾਜਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਦੀਜੈ ਸ਼ੇਰ ਆਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ, ਆਮਿਖ ਅਵਰ ਨਾ ਖਾਵਤ ਕੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਸ਼ਤ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਤੇਹ ਪਰਖਨ ਅਸ ਗੁਰੂ ਅਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਸਵਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ, ਸਾਡਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਭੂਪਤ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਡੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਾ ਵੀ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਹਿਓ ਨਿਕੇਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਅਨਹੁ ਬਿਨ ਦੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਏ ਪਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੋ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਤਤਸ਼ਨ ਸੋ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤਤਛਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸੇਵ ਮਹਿ ਲੱਗੈ ਸਰੀਰਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਬੰਧੀ ਧੀਰਾ। ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਠਾਂਡੋ ਕੀਨੋ ਸ਼ੇਰ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਛਕ ਲਵੋ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਭੂਪ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਜਪ ਅਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਅੰਤ ਸਮੈ ਗਤ ਭੁਖ ਪਾਏ ਸੁਖਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਮਰ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਦੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਪਰ ਥਾਨ ਕੀਏ ਗਮਨ ਗੁਸਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਵਰਖ ਖੰਡ ਹੁਤੋ ਜਿਹ ਥਾਈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵਰਖ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਰਖ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਕਟ ਨਗਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਬ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਹਿ ਕੋ ਭੂਪਤ ਆਇਓ ਤਬ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਹਿਓ ਚਰਨ ਪਰ ਨਿਜ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਵੇ ਅਧੀਨ ਜਬ ਰਹਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਦਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਬ ਇਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋਏ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਅਭਿਲਾਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਸੋ ਨੀਜਾ ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਭਖ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਧਾਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਮੰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧ ਨਿਵਾਰਹੁ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾ, ਗਾਈ ਜਾ। ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟੇਗੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਸੁਨ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਾਮਨਾ ਅਵੱਛ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿ ਭੂਪ ਤੁਮ ਮੰਗਲ ਮੂਲਾ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਜੀ ਸਭ ਸੁਖਦਾਈ। ਐ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਿਤ ਸੰਤਤ ਬਹੁ ਕੀਏ ਉਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਖਵਾਈ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਭਿਲਾਖ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ,
ਪਰ ਆਹ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਰਹੀ ਪੁਨ ਊਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਪਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਪਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਅਬ ਤੁਮ ਸੰਤਤ ਦੇਹ ਮੋਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਲਿਓ ਰਾਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸੇ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਜਗਨਾਥਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਦੇ ਲੌਂਗ ਦਵੈਤਾਂ ਕੇ ਹਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਲੌਂਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਲੌਂਗ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਤਿਹ ਪਾਨੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਓ ਦੇਹੁ ਰਾਨੀ ਕੋ ਖਾਨੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲਾਚੀ ਜਾਂ 2 ਲੌਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹੋਵੇ ਹੈ ਸੰਤਤ ਸਦਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਮ ਦਾਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ।
ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਲਾਦ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਬਦ ਤੂੰ ਜੀਓ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਕਰਮ ਕੌਣ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰੇ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਧਾ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਲਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਦੁਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। 7 ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਜਪ ਸੰਝ ਸਕਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਪਰ ਇਹ 2 ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੰਝਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲਏ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਕੀਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਐ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੱਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਮੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਵਿਸ਼ੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ ਹਨੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁੱਖ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਸਾਏਗੀ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਤਾਈਓ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਰਾਖਿਓ ਡੇਰਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੰਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਕੀਏ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਹੱਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰ ਵਿਦਾ ਬਹੁ ਰੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗੇ ਗੁਰਖੰਡ ਹੁਤ ਜਿਹ ਠੌਰੰ। ਫਿਰ ਕੋਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਖੰਡ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਜੋ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਖੰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਾ। ਕੋਰਖੰਡ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਛਮ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚੀਨ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ। ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਜੈਸਾ ਤਿਨ ਲੋਕਨ ਵਿਵਹਾਰੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 94 ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਤ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਤਨਕ ਸਾਧਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸੁਣੋ ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਉਦਾਰੰ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀਓ, ਇਹ ਪਰਮ ਦਾਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜਿਹ ਛਿਨ ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਉਪਜਾਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਦਨ ਸਦਨ ਕਰੈ ਤਿਹ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਲੈਂਦੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਬ ਕੋ ਮਨੁਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੱਸਦੇ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਲਵਾਨ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।